जा हो एते दिनर परिश्रम मोर सफल हैला। एथर मोर कदली चाष बहुत भल होईची। थरे खाली सब कदली पाची जाओ तापरे मो कदली बिक्री करी अनेक टंका रोजगार करि परिबी। एमिति कही मिटू सेठारु चली गला। मिटूर एक बड़ कदली बगीचा थिला। सेई बगीचारे सब कदली गछ भितरु गोटे कदली गछ बहुत लंबा थिला। से ता पाख कदली गछ सह प्रतिदिन कथा हेउथिला। सांग देखे आज आकाश केते परिष्कार और सुंदर देखा जाउची। ठंडा पवन बहुची। आजिर सकाळ मते भारी बढ़िया लागुची। सांग कहिलु आज तते केमिति लागुची? अरे सांग मो तो भली डेंगा नुह। मु गेडा कदली गछ तो परी आकाश को परिष्कार भाबे देखि पारिबिनी। ठंडा पवन भी मो देहरी कम बाजुची। मु तते कोन अनुभूति कहिबी कहिलु सांग? तू मन दुख कनी सांग। मोर जदि हाथ थांता ना मु तते ऊपर उठेई पूरा आकाश को भल भाबरे देखै दियंती। सतरी तू मोर बहुत भल सांग। तुम पाखरे अच्छु बोली सबुदिन मोर केते भलरी बीती जाउची। एमिति सबुदिन मो सांग ही रहिबू। एमिति से दुई कदली गछ कथा हेई निज समय बिताउथिले। सेपटे दिने अरे मिटू तू घरे अछु ना? शीघ्र बाहर को आसे। मिटू तू आमठू टंका धार नेबार अनेक दिन हो गलानी। केबे आम टंका सुझिबू? मते आउ किछि दिन समय दियंतु। मु कदली चाष करिछि। कदली बिक्री करी मु आपनकर सब टंका सुझि देबी। ना आमे तते आउ समय देई पारिबुनी। तू आज ही आम टंका दे नहले। मो पाखरे अल्प किछि टंका अछि। एबे एसबु नेई थांतु। मते आउ 15 दिनर समय दियंतु। मोर सब कदली पाची गलानी। मु खूब शीघ्र कदली बिक्री करी आपनकर सब टंका सुझि देबी। अच्छा ठीक अछि। आज आमे एतिकी टंका नहीं जाउछु। 15 दिन पर पुणी आसीबू। सेते बेले जदी तू आमको टंका न देबू आमे तो घर आउ तो जमी सब किछि नहीं जिबू। आउ तते जंगलरु बाहर करि देबू। एबे मु कोन करिबी? कदली सबु ए जाय पाचिनी। 15 दिन भितर जदी कदली न पाचिबा मु केमिति टंका सुझिबी? अरे हाँ मु आउ गोटे काम करि परिबी। मु बाजाररु कदली पाचिबो औषध आनी स्प्रे करिबी। सेमिति हेले 2-3 दिन रे मोर सब कदली पाची जिबा। तापरे मु कदली बिक्री करी अनेक टंका पाई परिबी। एमिति चिंता करी मिट्टू बाजार को गला। आउ कदली पाचिबार औषध किनी नहीं आसिला। तापरे से तार सब कदली रे औषध स्प्रे कला। जो कदली समस्तंकठु लंबा थिला मिट्टू से कदली रे स्प्रे करि पारिलानी। से ताको छाड़ी देला। एमिति 2 दिन बीती गला। मिट्टू जमीन थिबा सब कदली पाची गला। केवल से लंबा कदली न पाची कंचा थिला। समस्तंको पाचिबार देखि कंचा कदली मनरे बहुत गर्व अहंकार आसिला। अरे अरे तमे समस्ते तो बुढ़ी हे गला। आउ किछि दिन परे मालिक तम माने को बिकी देबे। मु आगरु जेमिति थिले एबे भी सेमिति अछि। सतरी मु खूब भाग्यवान। मु अनेक दिन जाय ए बगीचा रे रहि परिबी। तू आमको बुढ़ी काहेकि कहूछु सांग? आमे तो एका बयसर। मालिक आमको औषध देई पचेचंती। तू डेंगा थिबारु से दिन मालिक तो ऊपर स्प्रे करि पारिलेनी। जोउथि पाए तू आज भी कंचा हेई अछु। ए तू चुप कर। काहाकू तू तार सांग कहूछु? मु तार सांग नुह बुझिलु। एमिति रे भी मो बहुत सुंदर। जोउथि पाए मालिक जानि सुनी मो ऊपर स्प्रे करि नांती। मु बड़ पल्ली मालिक हमर बहुत प्रशंसा करंती। बुढ़ी कोठिकार तमे समस्ते बुढ़ी हे गलानी। आउ किछि दिन परे तमे माने ध्वंस हेई जिबो। हेले मु अनेक दिन जाई बंचिबी। सांग कंचा कदली एमिति गर्व अहंकार करिबा ठीक नुह। तार परिणाम सब बेले खराब ही हेई थाए। कंचा कदली निज रूप को नहीं बहुत गर्व अहंकार करुथिला। से कहा कथा भी सुनु नथिला। आज आम घर को अनेक कुणिया आसीबे। घरे बेसी बासन नाही तांको खाइबा बाढ़िया पई। एबे मु कोन करिबी? अरे हाँ मिट्टू भाईंकर तो कदली बगीचा अछि। मु आज तांको कदली बगीचारू किछि कदली पत्र आनी कुणिया मानकु खाइबा देई थाए। आरे माँ कोनी मु खाइबा रोषेई करि देइछि। तू देखो था मु जाए मिट्टू भाईंको कदली बगीचारू किछि कदली पत्र नहीं आसे। अच्छा ठीक अछि माँ तुमे जाओ मु एठी अछि।
ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ କଦଳୀ ପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ଏ ଲମ୍ବା କଦଳୀ ଗଛର ପତ୍ର ଗୁଡା କେତେ ବଡ ବଡ। ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଗଛରୁ କିଛି ପତ୍ର ନେଇଥାଏ। ବଡ ବଡ ପତ୍ରରେ ଅଧିକ ଖାଇବା ବାଢି ପାରିବି। ଏଇ ଚଢ଼େଇ ସେଇଠି ରହିଯା, ମୋ ପତ୍ରରେ ଜମା ହାତ ଦେବୁନି। କୋଉଠୁ କେଜାଣି ଚାଲି ଆସିଲେ ମୋ ପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି, ମୋ ପତ୍ର ନେଇ ମତେ ଅସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଆରେ କଦଳୀ ଗଛ, ଏମିତି ରାଗନି। ଆଜି ମୋ ଘରକୁ କିଛି କୁଣିଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବେଶୀ ବାସନ ନାହିଁ। ତୁମ କଦଳୀ ପତ୍ର ବହୁତ ବଡ ବଡ। ମୁଁ ତୁମ କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତି। ବେଶୀ ନୁହଁ, ମତେ କେବଳ 2-3ଟା କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତତେ ଥରେ ମନା କଲି ନା, ମୋ କଦଳୀ ପତ୍ର ମୁଁ ତତେ ଦେବିନି। ଭଲରେ ଏଠୁ ପଳା, ନହେଲେ ମୁଁ ମାଲିକଙ୍କୁ କହିବି ତୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ସହ କଦଳୀ ଚୋରି କରୁଛୁ। ତାପରେ ଦେଖିବୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ତତେ ଚୋର କହିବେ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଏମିତି ସ୍ୱାର୍ଥପରଙ୍କ ପରି କଥା କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଆମେ ଗଛ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତା ମନରେ ଯଦି ଏତେ ଦୟା ଅଛି, ତୁ ଏ ଚଢ଼େଇକୁ ତ ପତ୍ର ଦେଉନୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ତୋର ଈର୍ଷା ହଉଛି। ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ବି ତୋ ଭଳି ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଏ। ତୁ ନକଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ, ଆଉ ତୋର ଯେତେ ଦରକାର ସେତିକି କଦଳୀ ପତ୍ର ମୋ ପାଖରୁ ନେଇଯା। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଖୁସି ହେଇ ପାଚିଲା କଦଳୀରୁ କିଛି ପତ୍ର ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଥିଲା ଚିଲ। କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଣୀ ଚିଲର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପାରୁନଥିଲା। ରାଜା ଚିଲ ଦୂର ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରୁ ବୈଦ୍ୟ ଆଣିଲେ ବି କେହି ବି ରାଣୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏମିତି ଦିନେ, ତୁମେ କିଏ ବୁଢ଼ୀ ମା? ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମହାରାଜ। ରାଣୀ ମା ବହୁତ ଭଲ। ସେ ସବୁବେଳେ ଗରିବ ଅସହାୟ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିଲିନି, ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ମତେ ରାଣୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ରାଣୀ ମାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦେବି। ତୁମେ ସତ କହୁଛ ବୁଢ଼ୀ ମା? ଆସ ଆସ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ତାପରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ରାଣୀ ଚିଲ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଲା, ମହାରାଜ, ରାଣୀ ମାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇଛି। ମୁଁ ସେ ରୋଗର ଔଷଧ ତିଆରି କରିପାରିବି। ମତେ କେବଳ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆଣିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଔଷଧ ତିଆରି କରିଦେବି। ଠିକ ଅଛି ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୁଁ ଏବେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ଆଉ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ମନ୍ତ୍ରୀ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲା। ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ସେ ମିଟୁର କଦଳୀ ବଗିଚାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏ କଣ, ଏ ବଗିଚାର ସବୁ କଦଳୀ ତ ପାଚିଲା। ମୁଁ ଏବେ କଞ୍ଚା କଦଳୀ କୋଉଠି ଖୋଜିବି? ଆରେ ନା ନା, ଆଉ କୁଆଡେ ବି ଯିବାକୁ ପଡିବନି। ଏଇ ଲମ୍ବା ଗଛର କଦଳୀ କଞ୍ଚା ଅଛି। ଏ ବଗିଚା ମିଟୁର। ମୁଁ ଏବେ ମିଟୁ ପାଖରୁ କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ କିଣି ନିଏ। ଏମିତି କହି ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଟୁକୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ କିଣି ନେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କାଟିବା ପାଇଁ ଗଲା, କଞ୍ଚା କଦଳୀ କାନ୍ଦିଲା। ସାଙ୍ଗ, ମତେ ବଞ୍ଚା, ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ କେବେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିବିନି। କିଛି ଗୋଟେ କର ସାଙ୍ଗ, ମତେ ବଞ୍ଚା। ସାଙ୍ଗ, ଯିଏ ଯେମିତି କର୍ମ କରେ ସେ ସେମିତି ଫଳ ପାଏ। ଏସବୁ ତ ଆଗରୁ ଭାବିବାର ଥିଲା, ହେଲେ ତ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ, ତ ପରେ ପରେ ଆମେ ବି ଯିବୁ। ଆମେ ସବୁ ଫଳ ଗଛ, ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ ଆମର ଜନ୍ମ। ଏବେ ତ ଜଣଙ୍କର ଉପକାର କରିବୁ ଯା। ମନ୍ତ୍ରୀ କଞ୍ଚା କଦଳୀକୁ କାଟି ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ନେଇଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସେ କଞ୍ଚା କଦଳୀରେ ଔଷଧ ତିଆରି କଲା। ସେ ଔଷଧ ଖାଇ ରାଣୀ ଚିଲ ପୁରାପୁରି ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ। ଏମିତି ସେ ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ କଦଳୀର ଅନ୍ତ ହେଲା। ମା ଦେଖ, ବାପା ଲଗେଇଥିବା ଏ ଗଛଟି କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ରେ ମା, ତ ବାପା ଯିବା ପରି ଏ ଗଛ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସ୍ମୃତି। ସେ ଯଦି ଆଜି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଏ ଗଛକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ। ମା, ତୁମେ ପୁଣି କାନ୍ଦିଲ? ଆରେ ନାଇଁ ରେ ମା, ମୁଁ କେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲି? ମୋ ଆଖିରେ କଣ ଗୋଟେ ପଡି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ ଆଖିରେ କିଛି ନା କିଛି ପଡିଯାଏ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣେ ମା। ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ବାପାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଅନେକ କାନ୍ଦ। ଜମା ମନ ଦୁଃଖ କରନି ମା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେବି ନା, ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେବି।
ତୁ ମତେ କଥା କହିଦେଲୁ, ମୋ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଗଲା। ଯା ମା, ଏବେ ବସି ପାଠ ପଢିବୁ। ପାଠ ପଢିଲେ ତୁ ତୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରିପାରିବୁ। ଏବେ ମୁଁ କାମକୁ ଯାଏ। ଠିକ ଅଛି ମା। ତାପରେ ରିନୁ କାମକୁ ଗଲା। ସେ କାଉ ବଗିଚାର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲା। ଏଇ ରିନୁ, ତୁ ଆଜି କାମକୁ ଆସୁ ଆସୁ ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲୁ କାହିଁକି? କଥା କଣ କି ମାଲିକାଣୀ, ମୋ ଝିଅ ଘରେ ଏକା ରହୁଛି। ରୋଷେଇ ସାରି ଆସୁ ଆସୁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମଲା ପରେ ତୁ କେତେ କାକୁତି ମିନତି ହେବାରୁ ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ଦୟାକରି ତତେ କାମ ଦେଇଥିଲି। ତୁ ଯଦି ଏମିତି ସବୁଦିନ ଡେରି ଆସିବୁ, ମୁଁ ତତେ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଆଉ ଡେରି ହେବନି ମାଲିକାଣୀ, ଏଇ ଥରକ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହାକୁ ବି କ୍ଷମା କରିନି। ତୁ ଆଜି ଡେରିରେ ଆସିଛୁ ମାନେ ମୁଁ ତ ଦରମାରୁ ଟଙ୍କା କାଟିବି। ନା ନା ମାଲିକାଣୀ, ଏମିତି କରନ୍ତୁନି। ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଘର ଚଳାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଦରମାରୁ ଟଙ୍କା କାଟିଦେବେ, ଏ ମାସ ଘର ଚଳେଇବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତାର କିଛି କଥା ଶୁଣିବିନି। ମତେ ବିରକ୍ତ ନ କରି ଯା କାମ କରିବୁ। ଏମିତି ଶୁଣି ରିନୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ତା କାମ କଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି ଘରକୁ ବାହାରିଲା, କାଉ ତାକୁ ଡାକିଲା। ଆରେ ରିନୁ, ର ଆଜି ମୋ କାମବାଲି ଆସିନି। ଘରେ ବହୁତ ଅଇଁଠା ବାସନ ପଡିଛି, ଗଲୁ ଟିକେ ମାଜିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ମାଲିକାଣୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଘରେ ମୋ ଝିଅ ଏକା ଅଛି। ରାତି ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଘରକୁ ନ ଫେରିବି, ସେ ଅନେକ ଭୟ କରିବ। ରିନୁ, ତତେ କେବଳ କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାନା ଦରକାର। ତୋ ଝିଅର କିଛି ବି ହେବନି। ଯା ଶୀଘ୍ର ବାସନ ମାଜିବୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ କାମ ନ କରିବୁ, କାଲିଠୁ ଆଉ ଆସିବୁନି। ନା ନା ମାଲିକାଣୀ, ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କେବଳ ବାସନ ମାଜିବି, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବି। ମା କହିଥିଲେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ହେଲେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଏଯାଏ ମା ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ମତେ ଏକୁଟିଆ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଭୟ କରନି ଛୋଟ ଝିଅ, ମୁଁ ତ ପାଖରେ ଅଛି। ଏ କଣ? କିଏ କଥା କହୁଛ? ଇଏ କୋଉ ଭୂତ ନୁହେଁ ତ? ଆରେ ନା ନା ଛୋଟ ଝିଅ, ମୁଁ ଭୂତ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗଛ କଥା କହୁଛି। ଏପଟେ ଦେଖେ। ଆରେ ସତରେ ତ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଗଛ। ତୁମେ କଥା କହିପାରୁଛ? ଆରେ କୁନି, ତୁ କାହା ସହ କଥା ହେଉଛୁ? ଏଇ ଗଛ ସହ ମା। କଣ ହେଲା? ଗଛ ସହ କଥା ହେଉଥିଲୁ? ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ଡେରି କରିଦେଲି ବୋଲି ଏମିତି କହୁଛୁ ନା? ଆଉ ରାଗ କରନି ମା, ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ବି ଡେରି କରିବିନି। ନାଇଁ ମା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଗଛ କଥା କହୁଥିଲା। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲ, ଗଛ କଥା କହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଚାଲେ ବି ଘରକୁ ଯିବା। ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି। ଗଛ ଆଉ କଥା କହୁନି କଣ ପାଇଁ? ତା ମାନେ କଣ ମୁଁ କାଲି ଭୁଲ ଶୁଣିଥିଲି? ନା ନା, ତୁ ଭୁଲ ଶୁଣିନୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଏନି, କେବଳ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ହିଁ ମତେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଗଛ ନୁହଁ, ମୁଁ ଜଣେ ପରୀ। ହେଲେ ତୁମେ ପରୀ ହେଇ ଗଛ କେମିତି ହେଲ? ମତେ କୁହ। ଥରେ ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଯାଦୁଗର ମତେ ଏଇ ଗଛର ମଞ୍ଜିରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତ ବାପା ମତେ ମଞ୍ଜି ଭାବି ଏଠାକୁ ଆଣି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଗଛ ହେଇ ଏଠାରେ ଅଛି। ପରୀ, ତୁମେ ତାହେଲେ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ଅଛ। ମତେ କୁହ, ତୁମେ କେମିତି ଗଛରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ? ତୁମ ଜଙ୍ଗଲର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯୋଉ କୂଅ ଅଛି, ସେଇ କୂଅ ଭିତରେ ମୋ ଯାଦୁର ଲାଠି ପଡିଛି। ତୁ ଯଦି ସେ କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣି ମୋ ମୂଳରେ ଢାଳିବୁ, ମୁଁ ଏ ଗଛରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବି। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କଥା। ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ସେ କୂଅକୁ ଯାଇ ପାଣି ଆଣୁଛି। କିନ୍ତୁ କୁନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଆଗରୁ ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ମୋ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି କାମ କରିବନି। ଚିନ୍ତା କରନି ପରୀ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଆଗରୁ ଏସବୁ କାମ କରିଦେବି। ଏଇ ତ ଆଗରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ନେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଏମିତି କହି କୁନି କୂଅରୁ ପାଣି ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଛ ଭିତରୁ ପରୀ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆରେ ତୁମେ ତ ସତରେ ପରୀ।
हाँ कुनी, तते बहुत बहुत धन्यवाद। तो पाई मु आज मुक्त हो पारिली। ना ना परी, मु सेमिति किछि करिनी। नाई कुनी, तू आज मोर बहुत बड़ उपकार करिचु। कौन दरकार तते कह, मु तते सब देबी। उपहार? ना ना परी, मोर सेमिति किछि उपहार दरकार नहीं। कुनी, तू जदि चाहिबू मु तते सुना टंका भर्ती बाक्स दे पारिबी। तू आउ तोर माँ एई जंगलर सबुठारु धनी पक्षी हेई पारिबो। ना ना परी, मो माँ सबु बेले कहंती लोभ करी नुह, परिश्रम करी जहा भी पाइबू ता सबुठारु मूल्यवान। मु जाने तू आउ तो माँ बहुत भलो, हेले मु खाली एमिति एठारु जाई पारिबिनी। मु तम मानकु एमिति किछि देबी जा द्वारा परिश्रम करी तमे माने टंका रोजगार करि पारिबो। आजिठु ए सिलाई मेसिन तमर। ए सिलाई मेसिन जादुर, ता केबे भी खराब हेबनी। एबे तू आउ तोर माँ परिश्रम करी टंका रोजगार करि पारिबो। परी, मो माँ को सिलाई करबा को बहुत भल लगे। आमको ए मेसिन देबारु तुमको अनेक अनेक धन्यवाद। तू ये कौन कहूचु रे माँ? ए सब कौन सत? हाँ माँ, ए सब सत। एई देख से सिलाई मेसिन। एबे तुमको आउ काम करिया पे बाहर को जीवा को पड़िबनी। घरे रही तुमे काम करि परिबो। तू ठीक कहलु रे माँ। एते दिन परे भगवान मो प्रार्थना सुनिले। हमर आउ किछि दुख रहिबनी। से दिन परठारु रेणु सिलाई काम आरंभ कला। एमिति धीरे धीरे तांकर उन्नति ହେଲା। आम जंगल रे गोटे भी भल फल गछ नाही बोली आमे जंगल को फल खोजिबा को आसिले। हेले चढ़ी ए जंगल रे भी आमे भल फल गछ पाइलेनी। काऊ, आमे एते दूर को आसीचे, एमिति चली जीवाटा ठीक हेबनी। तू सेपटे खोजी देखे, मु एपटे देखुची। एमिति कथा हेई से माने पुणी थरे फल खोजिबा को गले। किछि दूर गला परे चढ़ी गोटे आंब गछ देखिला। आरे एई तो गोटे आंब गछ अछि। मो झियो को आंब खाइबा पई भारी भल लागे। मु किछि आंब तोड़ी ता पाखको नै जाए, से खुशी हेई जिवो। एई सेठी रहि जा, मो आंब छुईबा को साहस करिबुनी, नहले मु तो हाथ भांगी देबी। बा आंब गछ, तुमे कथा कहि पारुछ? मु तुम परी कथा कुहा सुंदर आंब गछ आगुरु देखि नथिली। तुम पाखरे तो अनेक आंब अछि। मु केवल 2-4टा आंब नै थांती। हेले तुमे मो उपरे रागुच काहेकि जे? राग न करी मो खुशी रे मोर सब आंब तते देई देबी। तू एया चाहूचु ना? मो सुंदर आंब काहाकु भी देबिनी। आउ ता छड़ा मोठू अनुमति न नै को साहस रे तू मोठू आंब पाळिया को चली आसिलु? आंब नेबा को हेले अनुमति नेबा को पड़ी। एक कथा तो मु आगुर जानि नथिली। हौ आंब गछ सांग, तुमे मते आउ रागनी, मते क्षमा करि दियो। एबे मु तुम पाखरु अनुमति नेबी। दया करी मते किछि आंब दियो। ना, मु तते मा आंब देई पारिबिनी। तू एठु चली जा। मु तते आउ मो पाखरे देखि पारिबिनी। तू मो विषय जानिनु। मु एमिति सेमिति आंब गछ नुह। तो भली भिकारी चढ़े मानकु मु मो आंब केबे देनी। तते लाज लागुनी? एमिति छिड़ाई मो कथा सुनुचु? जा जा, शीघ्र मा आखि सामने चली जा। आंब गछ एते अहंकार भल नुह। तुमे गोटे गछ, आमको फल देवा तुमर कर्तव्य। ता न करी तुमे मते अपमान देउछ। ताते अपमान देई भल करिची। एबे मते आ विरक्त न करी एठु चली जा। तू गला परे मु टिके शांति रे सोइबी। आंब गछर एपरी कथा सुनी माँ चढ़ी मन दुखरे सेठारु चली आसिला। रास्ता रे काउ सह तार देखा हैला। आरे चढ़ी, तो फल गछ पाइलु ना नाही? मु अनेक खोजिली, हेले कोउठी भी फल गछ पाइलिनी। चढ़ी, तू एते मन दुखरे काहे अछु? कोन हेची तोर? काउर एपरी कथा सुनी माँ चढ़ी ताकू सब घटना कहिला। सब सुनी काउ कहिला, कौन कहूचु तू? आंब गछ एते अहंकारी हेई पारी? मु प्रथम थर ए कथा सुनुची, किंतु से गोटे गछ हेई एते अहंकार काहेकि करूची? ता तो जानिनी काउ। आमे आउ ए जंगल रे फल गछ पाइबानी। चले आमे एबे घर को फेरी जिबा। काली सकाळी आमे उत्तर दिगरे थिबा जंगल को जिबा आ सेठी फल गछ खोजी देखिबा। आरे चढ़ी, तू घर को जा, मोर गोटे काम अछि। से काम सरिले मु जिबी।
ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି କାଉ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଚଢ଼େଇ କହିଲା ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଅନେକ ଆମ୍ବ ଅଛି। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଟିକେ ରାଗିଦେଲା ବୋଲି ଚଢ଼େଇ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଗଲା। ସତରେ ଚଢ଼େଇଟା ଭାରି ବୋକି। ମୁଁ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଏବେ ଯିବି, ଆଉ ତାଠୁ ଆମ୍ବ ପାଳି ଘରକୁ ନେବି। ସେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଇ ମୋର କଣ କ୍ଷତି କରିବ? ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଲାଠିରେ ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଆମ୍ବ ଗଛ ତାକୁ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଏଇ ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ ପାଖରୁ ଆମ୍ବ ନେବା ପାଇଁ? ନିଜ ଚେହେରା ଆଇନାରେ ଦେଖିଛୁ? ଚାଲି ଆସିଲା ମୋ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମୋ ଆମ୍ବରେ ହାତ ଦେବୁ, ମୁଁ ତତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆମ୍ବ ଗଛ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତୁମେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆମ୍ବ ନେବାକୁ ଆସିବିନି। ବୁଝିଗଲୁ? ଯଦି ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପଳା, ଆଉ ଦିନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁନି। କାଉ ଭୟରେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୁଁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଏଇ ତ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ। କେତେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଏ ଗଛରେ। ମୁଁ 2ଟା ଆମ୍ବ ଖାଇନିଏ, ମୋ ପେଟ ପୁରିଯିବ। ଏଇ ବୁଢ଼ୀ, ମୋ ଡାଳରେ ବସିଛୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇଥିଲି, ସେଇ ଭିତରେ ତୁ ଆସି ମୋ ଗଛରେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଅପରିଷ୍କାର ବୁଢ଼ୀ, ମୋ ଗଛରେ ବସି ମତେ ବି ଅପରିଷ୍କାର କରିଦେଲା। ଏବେ ମୁଁ ତତେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ବାପ୍ରେ, ଏ ଗଛଟା ଏମିତି କଣ କହୁଛି? ମତେ ବୋଧେ ଏବେ ହିଁ ମାରିଦେବ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳାଏ। ଏମିତି କହି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆମ୍ବ ଗଛ ତାକୁ ଅନେକ ରାଗୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ପରୀ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ଯାଦୁ କରି ତାକୁ ପରୀ କରିଦେଲା। ଏ କଣ? ମୁଁ ଆମ୍ବରୁ ପରୀ କେମିତି ହେଲି? ପରୀ ମା, ତୁମେ ଏଠି? ତା ମାନେ ତୁମେ ମତେ ପରୀ କରିଛ? ତୁମେ କଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲ ପରୀ ମା? ମୁଁ ତତେ ପରୀ କରିଛି, ହେଲେ ତତେ କ୍ଷମା କରିନି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀ ଥିଲୁ, ନିଜ ରୂପକୁ ନେଇ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଏଠି ଆମ୍ବ ଗଛ କରି ରଖିଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ତୁ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ନା, ତୁ ଜମା ବି ବଦଳିନୁ। ତୁ ସେମିତି ଆଗ ଭଳି ଏବେ ବି ନିଜ ରୂପକୁ ନେଇ ଅହଙ୍କାର କରୁଛୁ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ତୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ, କାହାକୁ ବି ନିଜ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନୁ। ଏବେ ତୁ ତ ଭୁଲର କଠିନ ଶାସ୍ତି ପାଇବୁ। ନା ନା ପରୀ ମା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମତେ ଥରକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଅହଙ୍କାର କରିବିନି, କି କାହା ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ବି କରିବିନି। ନା, ମୁଁ ତତେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିବିନି। ଏଥର ତୁ କଠିନ ଶାସ୍ତି ପାଇବୁ। ମୁଁ ତ ପାଖରୁ ତୋର ସବୁ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ବି ନେଇଯିବି। ଏମିତି କହି ପରୀ ମା ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ପରୀକୁ ନିଜ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋକ କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଅହଙ୍କାରୀ ପରୀ ପାଖରେ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ନଥିବାରୁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ସେମିତି ପୋକ ହେଇ ରହିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ପକୁଡ଼ି ନା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ମତେ ବି ତ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏକାଥରକେ ମୁଁ ତୋର ସବୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଚିଲ ଦିଦି, ତୁମେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଧନୀ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମୋର ସବୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇପାରିବ। କଣ ଯେ କହୁ ଚଢ଼େଇ? ଏକାଥରକେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଲେ ମୋ ପେଟ ଠିକ ରହିବ ନା? ତୁ ମତେ 2 ପ୍ୟାକେଟ ପକୁଡ଼ି ଦେ, ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଖାଇବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ନିଅ। ଏମିତି ଚିଲ ପକୁଡ଼ି ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇର ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ପାଖରେ କାଉ ବି ଗୋଟେ ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲା। କାଉର ପକୁଡ଼ି କାହାକୁ ବି ଭଲ ନ ଲାଗିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ହିଁ ପକୁଡ଼ି କିଣି ଖାଉଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ତ କାଉ ଚଢ଼େଇକୁ ମନେ ମନେ ଖୁବ ରାଗୁଥିଲା। ଏ ଚଢ଼େଇର ଦୋକାନ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ବି ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେଉନି। ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ନା, ଆଉ ନୁହଁ। ମୁଁ ଏଇ ଚଢ଼େଇର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ରହିବି। ଏବେ ମୁଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଯାଏ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି। ତାପରେ କାଉ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ତାକୁ କହିଲା, କାଉ ଭାଇ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ ଯେ? ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ମୋ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଘରେ ଯାଇ ଟିକେ ଆରାମ କରିବି। ଆରେ କଣ ହେଲା? ତୁମେ ଆଜି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲ ଯେ? କଣ ଆଉ ହେବ, ଦୋକାନକୁ ଗ୍ରାହକ ଆସିଲେ ସିନା ମୁଁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରଖିବି। ଆଜି ମୋ ଦୋକାନକୁ ଗୋଟେ ବି ଗ୍ରାହକ ଆସିନାହାନ୍ତି।
ସମସ୍ତେ ସେ ଚଢ଼େଇର ଦୋକାନକୁ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଢ଼େଇର ଦୋକାନ ଏଠୁ ନ ହଟିବ କେହି ବି ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସିବେନି। ହଁ ତୁମେ ଠିକ କହିଲ। ଚଢ଼େଇର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କଲେ ଯାଇ ଆମ ଦୋକାନ ଭଲ ଚାଲିବ। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି, ଶୁଣ। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ କାଉ ଏକ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ। ସେପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଟଙ୍କା ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ମା, ଆଜି ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲ ଯେ? କଣ କରିବି କହ ମା, ଆଜି ଦୋକାନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ପକୁଡ଼ି ଭାରି ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ଯେତିକି ପକୁଡ଼ି ତିଆରି ଥିଲେ ସବୁ ସରିଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ଡେରି ହେଲା। ହଁ ଠିକ କଥା ମା, ତୁମ ହାତ ତିଆରି ପକୁଡ଼ି ସତରେ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ମୁଁ ବି ତୁମ ପରି ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବି। ମା, ମତେ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବା ଶିଖେଇବ ନା? ହଁ ହଁ ଶିଖେଇବି, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କର। ତତେ ଭୋକ ଲାଗିଥିବଣି, ଚାଲେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ତ ଖାଇ ନେବୁ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ଖାଇବା ଖାଇଲେ। ସେପଟେ ଦୁଇ କାଉ ମଶାଲ ଧରି ଚଢ଼େଇର ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ। ଆଖ ପାଖରେ କେହି ବି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଭଲ ସୁଯୋଗ, ତୁମେ ଚଢ଼େଇର ଦୋକାନରେ ମଶାଲ ପକେଇ ଦିଅ। ଚଢ଼େଇର ଦୋକାନ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ, ଦେଖିବି ସେ କେମିତି ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ଚଢ଼େଇର ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳେ, ମାରି ମୁଁ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିଦେଇଛି, ତୁ ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। ମୁଁ ଏବେ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲ? ରୁହ ରୁହ, ମୁଁ ଏବେ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରୁଛି। ତୁ ପକୁଡ଼ି କୋଉଠି ତିଆରି କରିବୁ ଚଢ଼େଇ? ତୋ ଦୋକାନ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖେ, ତୋ ଦୋକାନ କେମିତି ନିଆଁରେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ବୋଧେ କାଲି ଚୁଲିର ନିଆଁ ନ ଲିଭେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବୁ। କଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କାଲି ନିଆଁ ଲିଭେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ କେମିତି ଘର ଚଳେଇବି? ଆଉ କାନି ଚଢ଼େଇ, ଯାହା ହେବାର ତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତ ଘରକୁ ଯା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଆଉ ତାର ଝିଅକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମନ ଦୁଃଖ କରନି ମା, ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦୋକାନ ନଥିଲା, ତୁମେ ଘରେ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲ। ଏବେ ସେମିତି ଘରେ ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କର ମା। ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ହେବ, ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେବ। ତୁ ଠିକ କହିଲୁ ରେ ମା, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ କିଛି ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରି ଝୁଡ଼ିରେ ଧରି ବଜାରକୁ ଯିବି। ତୁ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଯା, ମୁଁ ଯାଉଛି ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିବି। କାଉ ଭାଇ, ଚଢ଼େଇର ଦୋକାନ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ଦୋକାନକୁ ଆସିଛି। ମତେ ଆଗ କିଛି ପକୁଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇକି ଦେଖେ। ଯଦି ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ଘରକୁ ନେବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ରାନୀ, ତୁ ବସ, ମୁଁ ତତେ ଏବେ ପକୁଡ଼ି ଦେଉଛି। छी छी କାଉ ଭାଇ, ଇଏ କେମିତିକା ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିଛ? ଏତେ ଖରାପ ପକୁଡ଼ି ମୁଁ କେବେ ଖାଇନଥିଲି। ତୁମର ଏମିତି ଖରାପ ପକୁଡ଼ି ପାଇଁ ହିଁ କେହି ବି ତୁମ ଦୋକାନକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଚୁପ୍ କର ରାନୀ, ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ, ପକୁଡ଼ି ଖାଇକି ଯା। ଏତେ ବେଶୀ କଥା କହନି। ତୁ ଯୋଉ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଛୁ ସେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଯା। ଏଇ ନିଅ ତୁମ ଟଙ୍କା। ଏଇ ପକୁଡ଼ି ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇ ପାରିବିନି, ଏଇଠି ରହିଲା ତୁମ ପକୁଡ଼ି। ଏମିତି ଯିଏ ବି କାଉ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା ତା ପକୁଡ଼ି ନ ଖାଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼େଇ କିଛି ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରି ସେସବୁ ଝୁଡ଼ିରେ ରଖି ବଜାରକୁ ଗଲା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ, ଆଜି କେତେ ଖରା ହେଉଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଉଡ଼ିଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଥକିଗଲି। ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ପାଖରେ ତ ନଦୀ ଅଛି, ମୁଁ ପାଣି ପିଇକି ଆସେ। ମୋର ଏଇ ପକୁଡ଼ି ଛୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏଇ ଗଛ ତଳେ ରଖିଦେଇଥାଏ। ଏତେ ବଢିଆ ବାସ୍ନା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଓ, ମୋ ଗଛ ତଳେ ପକୁଡ଼ି ଅଛି। ପକୁଡ଼ି ବାସ୍ନାରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏ ସବୁ ପକୁଡ଼ି କାହାର? ଆଖପାଖରେ ତ କେହି ବି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ପକୁଡ଼ିର ଏତେ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ପାରୁନି। ଆଗ ପକୁଡ଼ି ଖାଇସାରି ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବି। ଏମିତି କହି ଗଛ ସବୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ପାଣି ପିଇ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ତା ପକୁଡ଼ି ଝୁଡ଼ିରେ ନାହିଁ। କଣ, ମୋ ଝୁଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ବି ପକୁଡ଼ି ନାହିଁ? କିଏ ମୋର ସବୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଦେଲା? କେତେ କଷ୍ଟ କରି ମୁଁ କିଛି ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ କଣ ବିକ୍ରି କରିବି? ଚଢ଼େଇ, ଏଠି ଯୋଉ ପକୁଡ଼ି ଥିଲା ସେସବୁ କଣ ତୋର? ହଁ ଗଛ,
ମୁଁ ଏଇଠି ପକୁଡ଼ି ରଖିଥିଲି। ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିଛ କିଏ ମୋ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଛି? ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ତୋ ପକୁଡ଼ି ବାସ୍ନାରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଠି ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲିନି। ମୁଁ ତୋର ଟିକେ ପକୁଡ଼ି ଖାଉ ଖାଉ ସବୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଦେଲି। କ'ଣ ହେଲା ଗଛ, ତୁମେ ମୋର ପକୁଡ଼ି ଖାଇଛ? କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇ ପକୁଡ଼ି କେମିତି ଖାଇଲ? ମୁଁ ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହଁ ଚଢ଼େଇ, ମତେ ବି ତମମାନଙ୍କ ପରି ଭୋକ ଶୋଷ ଲାଗେ। ମୁଁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇ ତୋର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିଦେଲି ନା ଚଢ଼େଇ। ହେଲେ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତତେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବି। ଏଇ ନେ କିଛି ଟଙ୍କା। ବାପ୍ରେ, ଏଠି ତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ଅଛି। ଗଛ, ମୋ ପକୁଡ଼ିର ଦାମ ଏତେ ନୁହଁ। ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବିନି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ପକୁଡ଼ି ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏତେ ଭଲ ପକୁଡ଼ି ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଖାଇନଥିଲି। ମୁଁ ଖୁସିରେ ତତେ ଏସବୁ ଦେଉଛି। ତୁ ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି ନ କରି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଦେଇ ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କର। ତୋର ଯେବେ ବି ସମୟ ହେବ ମୋ ପାଇଁ ବି କିଛି ପକୁଡ଼ି ଆଣିଦେବୁ। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୟାଳୁ ଗଛ। ଗତ ରାତି ମୋ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଝୋଡ଼ିରେ ଧରି ବାହାରିଥିଲି। ଦୟାଳୁ ଗଛ, ତୁମେ ଆଜି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଦେଲ। ତୁମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତମକୁ ପକୁଡ଼ି ଆଣିଦେବି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ସେ ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଧରି ତା ଘରକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ପୋଲିସ ତା ଘରକୁ ଆସିଛି। ଏ କ'ଣ ସାର୍, ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଜାଗାରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଥିଲି। ଏକଥା ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ଏଇ ଦେଖେ, କାଲି ରାତିର ଭିଡ଼ିଓ। କାଉମାନେ କେମିତି ତୋ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନେ ମୋ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଏପରି କାମ କରିବେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଚଢ଼େଇ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ପାଇବେ। ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ବାଃ, ଚଢ଼େଇ ଆଜି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର କେତେ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଲା। ଏମିତି ଚାଲିଲେ ତ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେଇଯିବି। ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନାକୁ ଚାଲେ, ସେଠି ତୋର ସବୁ ହସ ବାହାରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ତ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି। ମତେ କାହିଁକି ଥାନାକୁ ନେବେ? ମୋ ପାଖରେ ତ ଭୁଲର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଥାନାକୁ ଚାଲ, ସେଠି ତୁ ସବୁ ଜାଣିପାରିବୁ। ଏମିତି ପୋଲିସ ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ଥାନାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଦେଇ ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କଲା। ସେ ସବୁଦିନ ଗଛକୁ ନେଇ ପକୁଡ଼ି ବି ଦେଉଥିଲା।